has seen the mathematical form of first law of thermodynamics, that is Q is equal to delta U plus W, one form. Another one is Q is equal to delta U minus W, one, that is work done on the system, during work done on the system. Another one is work done by the system. Now we shall see another important thing, that is free expansion. Expansion of gas. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್? Actually, Joule and Joule had performed one simple experiment. That means they have considered two globes, okay, and connected by means of a stopcock. Okay, consider this is the globe A, this is globe B. In globe A, they filled a gas. Okay, here this globe contains gas. Gas ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ is completely evacuated, that is empty. The globe B is kept empty, evacuated, whereas globe A is filled with gas. That means here the pressure is higher, here pressure is 0. That means here pressure is 0, here pressure is higher. Okay, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಗ್ಲೋಬ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್ನಿಂದ. ಗ್ಲೋಬ್ ಏನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎಂಟಿ, ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಅಲೌಡ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ automatically enter into the another vessel which is empty. Okay, that means gas is expanding into vacuum. This process or phenomenon is known as free expansion of gas. What do you mean by free expansion of gas? The expansion of gas which is under pressure into vacuum, that is expansion of gas against zero external pressure is known as free expansion. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಝೀರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೌಲ್ ಅನ್ನೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. During this experiment, W is 0. During free expansion of gas, work done is 0. Okay, and change in volume is also found to be 0. Change in volume ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0. That is, work done ಹೇಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? See, work done can be calculated by making use of this expression P into delta V. W is equal to P into delta V. P, that is external pressure, that is pressure against which gas expands. This P external is found to be 0. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿನೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ W is equal to 0. That is free expansion. Okay, even Q, heat change or heat absorbed or liberated, is also 0. During free expansion of gas, W is 0, delta V is 0, P external is also 0. This is regarding
free expansion of gas. Next, we shall see the expression to calculate work done under different types of processes. Let us see those expressions. You have already seen one expression, that is work done by the system during isothermal and reversible process. What is that expression? Come on, tell me. The expression used to calculate the work done during isothermal and reversible expansion of an ideal gas, 1 mole of ideal gas or n number of mole of ideal gas. It is minus W is equal to nRT log, okay, 2.303 nRT log V2 by V1, okay, or you can say net work done is equal to 2.303 nRT log P1 by P2. When pressure change is considered, this expression holds good. Volume change considered, this expression holds good. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿದು? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? W is equal to, of course, work done by the system. W is equal to P external pressure into delta V. What is delta V? ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. It is also known as PV work done. Okay, we can write this expression. What is delta V here? Change in volume. Delta V ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? Change in volume. Change in volume means final volume minus initial volume. The difference in final and initial volumes of system during a process is known as change in volume. Final volume minus initial volume ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Change in volume. We can write this one as P external into V2 minus V1, or else you can say Vf minus Vi. F stands for final, I stands for initial state. Okay, you just consider the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics states Q is equal to, what is Q? Heat absorbed or liberated. Heat absorbed by the system or given out by the system. Q is equal to delta U plus W, or Q is equal to delta U minus W. Okay, ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? An adiabatic process is one during which energy neither enters into the system nor leaves the system. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗದೇನೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಎನರ್ಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ. ಹೀಟ್ ನೀದರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ನಾರ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, that say here put Q is 0. In such case W is equal to delta U.
W is equal to delta U, or W is equal to minus delta U. W is equal to minus delta U, or W is equal to delta U during work done by the system or work done on the system during adiabatic change. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ. ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ different types of processes. Okay, next we shall pass on to the another bit of thermodynamics. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಓವರ್ ದ ಫೋನ್ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಈಸ್ relationship between internal energy and external energy. Relationship between internal energy and not external energy, total energy. Internal energy and total energy of system. Total energy of system is known as enthalpy or heat content. One point. Another one is the relationship between change of internal energy and change of enthalpy during a process. Okay, internal energy is denoted by the letter U and enthalpy is denoted by the letter H. Enthalpy is denoted by letter H. What is H? Total energy or heat content or enthalpy of system. Okay, U, internal energy. Change in internal energy and change in enthalpy are denoted by, ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನು. heat of reaction at constant volume, that is QV, heat of reaction at constant volume, also known as internal energy change. Internal energy or internal energy change. Heat of reaction at constant pressure, so QV is known as delta U. Heat of reaction at constant pressure, heat of reaction at constant pressure QP is known as delta H. Okay, heat of reaction at constant pressure is denoted by delta H, which is also known as enthalpy change. Heat of reaction at constant volume denoted by delta U, also known as internal energy change. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕಿದು ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ U and H ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ, you know the relationship between internal energy and enthalpy of the system. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು. ಏನು? H is equal to U plus PV. H is equal to U plus PV. Internal enthalpy of system is, that is, total energy of system is nothing but the sum of internal and external energies possessed by the system. Internal energy is denoted by U. External energy is found to be the product of pressure and volume. It is the energy possessed by a system by virtue of the space it occupied. That is PV. H is equal to U plus PV. ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. H is equal to U plus PV, and there you have to explain the terms involved in it. ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ನು ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ H? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. U ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, P ಪ್ರೆಷರ್, V ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. H is equal to U plus PV ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ H ಅಂದ್ರೇನು, U ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. H ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, U ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, P ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ V ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ internal energy change and external, enthalpy change. Delta H and delta U relationship ಏನು ನೋಡೋಣ. That is important one. Okay. See, if you consider the change here, delta H is equal to delta U plus delta PV. Delta PV. ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ? ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to delta U plus P into delta V plus V into delta P. V into delta P. That means you can carry out the process by keeping pressure constant or volume constant. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ P ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ V ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ V, ಡೆಲ್ಟಾ P ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೇರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೀರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ? ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ at normal condition, normal ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು? P ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. P ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ P ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ವೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ P ಈಸ್ 0 ಆಯಿತು. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ U ಪ್ಲಸ್ P ಇಂಟು delta V. This is one relationship between delta H and delta U. Okay, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ? ವೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೇರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ P 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ V ಹಿಯರ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ Vಗೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. P ಪ್ರೆಷರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಡೆಲ್ಟಾ U ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡೆಲ್ಟಾ H ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್.
heat content change. Okay, see, in the reaction, the substances involved, so-called reactants as well as products involved, may be in different states. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೇಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತನಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, if substances involved in the reaction are in solid or liquid states, during the process the volume of those substances will not be changed considerably. ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ is negligible or 0, in such case delta H is equal to delta U ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ is simply equal to internal energy change ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ is simply equal to the internal energy change. ಯಾವಾಗ, in the case of reactions involved with solids or liquid substances. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ substances involved in the process are in solid or liquid states, delta V can be approximately taken as 0. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ there will be considerable change in ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು, ಆರ್ ಫಾರ್ ದ processes ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಾರಮ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದು, ಸೇ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ gaseous system this p into delta v is equal to RT into delta n.
ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್, ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರಿ, ಹಾಂ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಏನು ಬರಿಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿ ವಿ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಎನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಚೇಂಜ್ you can write this expression as PV2 is equal to N2 RT. This is the general expression. These are the expressions during the process. One iradu initial state, two final state. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಐ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೂನ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, now you can write this one as change ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಪ್ಪ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೌದಾ? ಪಿ ವಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಬರೀಬೋದು, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಚೇಂಜ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವುದು, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. You can write it as delta n. So P into delta V is equal to RT into delta n. Okay, that's what I have taken here. Okay, ನೀವು ಏನಿದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು ವಾಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ or heat of reaction at constant pressure. Delta U, internal energy change or heat of reaction at constant volume, or a universal constant. It is an universal constant. It is constant. ಬೇರೆದು ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟ್ರ್ನಲ್ಲೇ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟ್ರ್ನಲ್ಲೇ
ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಓಕೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್? ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Change or difference in number of moles of gaseous products and gaseous reactants. Okay, that is delta n is equal to total number of mole of gaseous products. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು? Gaseous. Okay, not simply products. Gaseous products minus total number of mole of gaseous reactants. That is okay. This is the relationship between delta H and delta U, particularly in case of reactions involving gaseous substances, often known as gas phase reaction. Okay, the relationship between delta H and delta U in gas phase reaction is either this expression, delta H is equal to delta U plus P delta V, or very often we consider this expression, delta H is equal to delta U plus RT delta N. What is delta N? It is total number of mole of gaseous products minus total number of mole of gaseous reactants. This difference is nothing but change in number of moles. Change in number of moles. That means difference in number of moles between products and reactants of gaseous substances. ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ. Now I would like to ask one simple question to you people. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು. For a gaseous reaction, delta H is equal to delta U plus RT delta N. Okay. Reactions involving solids, only solids or liquid substances, change in volume is negligible. That is, delta V can be taken as 0. And in such cases, delta H is equal to delta U. Solids and liquid substances ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು? ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್
ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಿಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಪ್ಪ? ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೀರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗಿನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು 0 ಇದ್ದರೂ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಇದ್ದರೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಆರ್ 0 ಆಗಿದ್ದರೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಟಿ 0 ಆದರೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗಿದ್ದರೂ ಆವಾಗಲೂ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಆರ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಟಿ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ 3 0 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ 2 0 ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ 1 0 ಆಗ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆದರೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ 0, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 0, ಟಿ ಮೇ ಬಿ 0, ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಮೇ ಬಿ 0, ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 0, ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 0, ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಓನ್ಲಿ 0 ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 0 ಆದರೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದೆಯಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆ ಥರ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ? ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಏನೋ, ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆವರ್ ಬಿ 0, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 8.314 joule per Kelvin per mole. In joule per Kelvin per mole, its value is 8.314. R value will be 0.0822 or 0.0823 liter atmosphere per Kelvin per mole. ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0.0823 ಇರುತ್ತೆ. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ನಲ್ಲಾದರೆ 8.314 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1.987. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ 2. 1.987 ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? 2 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 ಕ್ಯಾಲೋರಿ
ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಜಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು? ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 1-2 ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಸಾಕು, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ R 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಿರ್ಬೋದು, T ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ N 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅನ್ಬೋದು. T 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. T 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? -273 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? -273. So far we have not reached that temperature and it is considered to be unattainable temperature. ಅದರ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. -270, -271 ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. -273 ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಟೈನಬಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಓನ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ R and T. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ delta n is equal to 0, then delta H is equal to delta U. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ delta H and delta U for a gas phase reaction ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. What do you mean by that delta n 0? There will be no change in number of moles between products and reactants. Reactants and products ಮಧ್ಯೆ gaseous substances the number of moles change ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to delta U in case of gas phase reaction. ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. H2 gas plus Cl2 gas give rise to 2HCl gas. In a chemical equation, balanced chemical equation ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ ನಾನು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ H2, Cl2 ಆ್ಯಂಡ್ HCl, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ H2 ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಂಬರ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಏನು ಬರೆದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, 1 H2 ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ H2 ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ?
1 mole. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ? 1 mole. HCl ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಬಂದಿದೆ? 2 mole. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಏನು ಬರೀತೀರಪ್ಪ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ HCl ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ? 2 ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1 mole ಪ್ಲಸ್ 1 mole. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 mole ಏನಾಯಿತು? 0. In this case, delta H is equal to delta U. This is an example for a reaction in which delta H and delta U are same. Okay? I'll give another example. This one. Calcium carbonate. Okay, beta. Carbon plus oxygen give rise to carbon dioxide. When carbon burns in oxygen, we'll get carbon dioxide. Carbon solid, oxygen gas, carbon dioxide gas. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸಿ ಈವನ್ ದೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೂ ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 1 mole ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 mole ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಯಿತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 1, 0. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದೋ a solid substance is present in the reaction mixture, delta H is equal to delta U. Okay, liquid and solid ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ delta H and delta U are same. That means reactions involving with gaseous substances along with solid and liquid also. Okay, that is. Now my next question is, under which condition, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು? ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಗಿಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವಾಗಿರಬಹುದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಹೌದಾ? ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇದು 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು 3. ಈಗೇನಾಗಿದೆ? 5 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಆಯಿತು. 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ವೆನ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ is positive, then only delta H is greater than delta U ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಝೀರೋನೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ತವೆ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆರ್ ಝೀರೋನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಟಿ ಝೀರೋನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ change in number of mole positive means total number of moles of gaseous products must be higher than total number of moles of gaseous reactants. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. Give an example for a reaction in which delta n is positive or delta H is greater than delta U. Delta H greater than delta U ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ is higher than total number of moles of gaseous reactants. Products, gaseous products reactantsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್. PCl5, phosphorus pentachloride. This on heating, ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಹೀಟಿಂಗ್, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು PCl3 ಆ್ಯಂಡ್ Cl2. They are in gaseous state. Okay, it is known as thermal decomposition of phosphorus pentachloride. ಈಗ let us calculate delta n for this reaction. Number of mole of PCl5 ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1 mole. PCl3 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 mole. Cl2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 mole. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1 + 1 ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 1. ಏನಾಯಿತು? 1. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ delta H is less than delta U? Delta H is less than delta U or delta U is greater than delta H. ಯಾವಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಪುನಃ ಬರೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ?
ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯುನ 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್? 3 = 5 - 2. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. It is possible only when RT delta n is negative, then only delta H is less than delta U. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಝೀರೋನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Total number of moles of products, gaseous products, is less than total number of moles of gaseous reactants. Gaseous reactants ಗಿಂತ gaseous products number of moles ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, let us consider this reaction. N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. That is formation of ammonia. Ammonia ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ gaseous state, hydrogen is in the gaseous state, ammonia is also in the gaseous state. Okay, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ gaseous nitrogen 1, hydrogen 3, this one is 2. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 minus 1 plus 3, it is -2. In this case ಡೆಲ್ಟಾ H is less than ಡೆಲ್ಟಾ U. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ U ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ U ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. PCl3 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ give rise to PCl5 gas. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? 1. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? 2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಯಿತು? 1 minus 2, it is -1. In this case ಡೆಲ್ಟಾ H is less than ಡೆಲ್ಟಾ U. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H is greater than ಡೆಲ್ಟಾ U ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2NH3 ಗ್ಯಾಸ್ give rise to N2 gas plus 3H2 gas. Product 3 mole, this one is 1 mole, reactant 2 mole. Delta N is equal to 4 minus 2, it is plus 2. In this case delta H is greater than delta U. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ U. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3-4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ U ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ U ಆರ್ ಸೇಮ್, ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ U ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ನೀವು ಬೈ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್.